वायुमंडल विच ओजोन की मात्रा कितनी है। सो वायुमंडल विच ओजोन की मात्रा 0.0008% ही है, क्योंकि जो ओजोन की लेयर है वो सिर्फ 3 मिलीमीटर ही मोटी है। सो 3 मिलीमीटर लेयर सिर्फ 0.008% है पूरी वायुमंडल का। अगला प्रश्न है, सो अगर सूरजी ऊर्जा की मौजूदगी होगी तो वायुमंडल की किहड़ी परत ऑक्सीजन नूं ओजोन विच बदल देगी। सो जिवें कि असीं जानते हाँ जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रैटोस्फीयर विच मौजूद है। सो वो स्ट्रैटोस्फीयर लेयर ही है सो जो सूरज की ऊर्जा की मौजूदगी विच वायुमंडल विच मौजूद ऑक्सीजन गैस नूं ओजोन विच बदल दिंदी है। अगला प्रश्न है साडे कोल, किहड़ी गैस सड़े हुए अंडियां की तरह गंध दिंदी है, मतलब उसकी स्मैल सड़े हुए अंडियां की तरह आती है। सो वो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। सो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जिसकी स्मैल सड़े हुए अंडियां की तरह होंदी है। धुएं अते धुंध के सुमेल नूं की कहा जाता है। सो धुएं अते धुंध के सुमेल नूं स्मोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धरती वल आ रहे टुटदे तारे किहड़ी परत विच सड़ जाते हैं। सो सब तो उपर वाली जो थर्मोस्फीयर लेयर है उस तो बाद आने वाली मीजोस्फीयर लेयर विच आके सड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पावर प्लांट तो पैदा होने वाले धुएं विच सब तो ज़्यादा मात्रा विच की हुंदा है। सो उस विच सब तो ज़्यादा मात्रा विच सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस हुंदी है। वायुमंडल विच आर्गन की मात्रा कितने प्रतिशत है। सो वायुमंडल विच आर्गन की मात्रा 0.93% ही है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा ते ट्रोपोस्फीयर की लगभग ऊंचाई कितनी है। सो सब तो पहला एक चीज़ समझो कि जो साडी धरती है उसके सेंटर वाली रेखा को असीं भूमध्य रेखा बोलते हाँ, इक्वेटर। सो इक्वेटर के उपर जो ट्रोपोस्फीयर है उसकी जो मोटाई है लगभग 17 किलोमीटर है। सो ये किस तरह है, देखो कि धरती के आले दुआले जो वातावरण की लेयर है, सो ये वातावरण की लेयर जो इक्वेटर ते है वो ज़्यादा चौड़ी है, तो जो साडे कोल नॉर्थ ते साउथ पोल है उस जगह ते ये घट चौड़ी है। सो उत्थे जो साडी पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर 17 किलोमीटर तक मोटी है। सो 17 किलोमीटर तक भूमध्य रेखा ते ट्रोपोस्फीयर फैली हुई है। अगला है, किसी थां ते सूरजी ऊर्जा का प्रवाह हेठ लिखियां विचों किहड़े तत्त ते निर्भर नहीं करता। सो सब तो पहला असीं इसनूं एक डायग्राम की हेल्प नाल समझ लैंदे हां। सो ये अपनी धरती है अते सूरज एक एंगल ते मौजूद है। सो जो भूमध्य रेखा है उसते सूरज दीयां किरणां बिल्कुल सीधियां पैंदियां ने, इसलिए इक्वेटर ते ज़्यादा गर्मी हुंदी है एज कंपेयर टू साउथ एंड नॉर्थ पोल। सो सूरज का कोण बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगला है, पार किए जाने वाला वायुमंडल। सो वायुमंडल कितना मोटा है किहड़ी जगह ते वो भी मायने रखता है कि जिन्ना वायुमंडल होगा उन्ना ही लाइट रिफ्लैक्ट होगी। जो सूरज की रोशनी है वो रिफ्लैक्ट होंदी है, तापमान घटता है। तो लास्ट है दिन का विशेष समा। सो जिवें कि जानते हैं दिन के ज़्यादा गर्मी होंदी है, रात के घट होंदी है। सो सही उत्तर की है कि किसी भी थां ते सूरजी ऊर्जा का प्रवाह उत्थों की वनस्पति ते निर्भर नहीं रहिंदा। सो उत्थे कोई भी पेड़ पौधे लगे ने उस नाल कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ज़्यादातर सूरज का कोण, पार की जाने वाला वायुमंडल ते दिन का विशेष समा ही सूरज की ऊर्जा का प्रवाह तय करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी थां का तापमान हेठा लिखे विच किहड़े तत्त ते निर्भर नहीं करता। सो मिट्टी की किस्म ते उत्थों का तापमान निर्भर नहीं करता। अगला है साडे कोल प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ा धरती का ताप जोन नहीं है। ट्रॉपिकल जोन, तापमान जोन, फ्रीज जोन या एल्पाइन जोन। सो जो ट्रॉपिकल जोन है वो साडा भूमध्य रेखा वाला जोन है, इक्वेटर वाला ट्रॉपिकल। फिर उस तो बाद है साडे कोल सब ट्रॉपिकल, टैंपरेट जोन, एल्पाइन जोन। सो एल्पाइन जोन वो जोन है जिसनूं असीं ताप जोन नहीं कहते। अगला प्रश्न है, किसी भी थां वायुमंडली दबाव हेठ लिखे विचों किहड़े तत्त ते निर्भर नहीं करता। सो प्रदूषकों के उपर ये चीज़ निर्भर नहीं करती कि उत्थे वायुमंडल दबाव की होवेगा। सब तो पहले समझो वायुमंडल दबाव की चीज़ है। मान लवो अगर आप धरती के उपर एक जगह ते खड़े हाँ, सो उस धरती के उपर जो वायुमंडल है उस विच जो हवा साडे सिर के उपर मौजूद है, जिन्नी हवा साडे सिर के उपर मौजूद है उसका भार जो साडे ते पै रहा है उसनों ही असीं वायुमंडल का दाब कहने हाँ। सो वायुमंडल दाब की चीज़ है कि एक पर्टिकुलर एरिया दे विच यानी कि एक जो साडा सेंटीमीटर क्यूब है उस दे विच जो हवा की मात्रा है वो कितनी है। सो उस इकाई सेंटीमीटर दे विच जो हवा की मात्रा है उसनों ही वायुमंडल दाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 45 डिग्री ऊंचाई ते 15 डिग्री सैल्सीयस के तापमान के मानक समुद्र पद्धरी वायुमंडली दबाव कितना होंदा है। सो ये सारे का आंसर है उपरोक्त दिते सारे ही। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक नमी का माप किस द्वारा किया जाता है। सब तो पहला समझो कि सापेक्षिक नमी है की चीज़।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ? ਸੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਮੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਮੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ 20% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਉਹ ਨਮੀ 20 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15 ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਈਕਲੋਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਉੱਪਰ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਛੇਕ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ। ਸੋ 27 ਨੂੰ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਟੋਟਲ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਓਜ਼ੋਨ ਛੇਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਛੇਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ O3 ਗੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ O3 ਦੀ ਲੇਅਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ 5% ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % UV ਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਾ ਬੈਂਗਨੀ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 10%। 5% ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 10% UV ਰੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ, ਕਲੋਰੀਨੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਔਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ। ਸੋ ਔਰਗੈਨੋ ਮੀਨਸ ਜੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੋਰੀਨੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ DDT ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਜੋ AS ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਹਾ ਚਾਂਦੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖਦਾਨਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਜਰਮਨੀ, USA ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ। ਸੋ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਝੀਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਸਿੱਪੀਆਂ, ਘੋਗੇ ਆਦਿ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤ ਝੀਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਦਲ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਬਲਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਹੈ CH4। ਸੋ ਜੋ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਦਲਦਲ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਬਾਲਣਾ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਬਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਰੋਸੋਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਰੋਸੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਰੋਸੋਲਸ? ਐਰੋਸੋਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ CFC ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ਜੋ PCB ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਕਲੋਰੀਨੇਟਡ ਬਾਈਫਿਨਾਈਲ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ CCl4 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਰੋਸੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, CFC ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਫ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ CFC ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੈ, 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਘਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
ਸੋ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਉਹ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਐਕਟਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਇੱਕ ਗੌਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੋਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਧੂਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਮੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਗੈਸਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਾ ਪਦਾਰਥ, ਹਰਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੇ RBCs ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਲੱਡ ਹੈ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ, 15 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਬਟ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਜੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200%। ਸੋ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 200 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 200%। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨੋਸਫੀਅਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਜ਼ੋਨੋਸਫੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਮੋਗ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧੂਆਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਸਮੋਗ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ 78% ਇਨ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ 20.9%। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਆਰਗਨ ਵਗੈਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦਾ pH ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ pH ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ pH 7 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ pH 7, 8, 9, 10, 11, 12 ਅਪ ਟੂ 14 ਤੱਕ ਹੈ ਸੋ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੇਸਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਖਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1, 2, 3, 4, 5 ਅਪ ਟੂ 7 ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ pH ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ pH 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ 4.0। ਸੋ ਜਿੰਨਾ 0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ 14 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜੌਨ ਟਿੰਡਲ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਤੇ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮੋਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੈਡ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਜਾਂ ਤਰਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਰੋਸੋਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਰੋਸੋਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ all the questions of second chapter ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਲ ਮੰਡਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਦੀ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਵਿਦ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।